ఈ వారం బిగినింగ్‌లో సోమవారం నాడు ఎప్పుడో 'సరా లాంగ్‌వెల్' పాడ్‌కాస్ట్ ఒకటి విన్నాను. అందులో షీ బ్రాట్ అప్ సంథింగ్ అబౌట్ బ్రోకెన్ మెన్ లీడింగ్ దిస్ కంట్రీ. డొనాల్డ్ ట్రంప్, స్టీవెన్ మిల్లర్. The fact that we are currently governed by broken men, you can see it everywhere, right? You can see it in Stephen Miller. You can see it in Elon Musk. You can even see it in sort of the sad way that I feel like, Mark Zuckerberg or like any of these guys, they're billionaires. But Elon Musk has to both be like infinitely racist, going after immigrants, of which he is one, by the way. Just every time he can't stop with his anti-immigrant tirades. I'm just like, you too, my friend, came here, by the way, dubiously legally for a period of time. మా ఇంటికి దగ్గరగా ఎలనార్ సి లారెన్స్ పార్క్ అని ఒకటి ఉందండి. అందులో ఒక స్ట్రీమ్ ఉంది. ఇది లిటిల్ రాకీ రన్ అనేది. దాని పక్కన సెటప్ పెట్టుకొని ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఇది నా రెగ్యులర్ వాకింగ్ ట్రయల్. Bezos now, with the young wife and the huge muscles, and like everybody seems to be going through. It's like our country has to live with the midlife crises of men whose fathers didn't love them enough, or who, are so deeply insecure that they have to take it out in these bullying, cruel ways. And it really does feel like a moment of watching a failure of leadership from men who have no center, no core. ఆ పాడ్కాస్ట్ విన్న తర్వాత నాకు ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చింది ఎ ఫ్యూ గుడ్ మెన్ అనే సినిమా. ఆరన్ సార్కిన్ బ్రిలియంట్లీ రిటన్ అండ్ డైరెక్టెడ్ మూవీ ఎ ఫ్యూ గుడ్ మెన్. ఎన్నో విధాలుగా బ్రహ్మాండమైన సినిమా, ఇంక్లూడింగ్ ద టైటిల్. టామ్ క్రూజ్, డెమీ మోర్, కెవిన్ బేకన్, ఆఫ్ కోర్స్ జాక్ నికోల్సన్. I want the truth. You can't handle the truth. What a movie. So the entire movie so well written, so well acted. కానీ బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవే నాకేంటంటే ఆ సినిమాలో లాస్ట్ సీన్. The charge of conduct unbecoming a United States Marine, guilty as charged. On conduct unbecoming of a United States Marine, guilty as charged. ఎందుకు వాళ్ళు గిల్టీ యాజ్ చార్జ్డ్ అనే దానికి ఇచ్చిన రేషనల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ ద వీక్. The entire title of the movie, A Few Good Men, boils down to that one line: guilty as charged on conduct unbecoming of a United States Marine. That's about men, real men. That's about manliness, what it is. To me, that is what it means being a man. ఊరికే గొంతు చించుకుని అరిచి గీపెట్టి ఆల్ఫా మేలు తొక్క తోలు అనే ట్రంప్ సపోర్టర్లు వీళ్ళు ఉన్నారు చూసారా, దే డోంట్ నో జాక్ అబౌట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టు బి మ్యాన్లీనెస్. స్టీవెన్ మిల్లర్, దట్ guy is clearly broken, not just as a man, as a human being. When you have so much hate in your whole being about somebody who's other, basically it comes down to skin color. That man, Stephen Miller, is broken. I'll get to Trump in a bit. You know who else is broken? Elon Musk. Elon Musk, world's first trillionaire. Well, maybe now he's only $800 billion worth. అతగాడికి పొద్దు గూకులు పనేం లేదు. Immigrants, he himself is an immigrant to this country. He became rich because of this country and what it provides to him. But he has to demonize immigration. What the hell? Jeff Bezos తీసుకోండి. I think he was pretty nice in the beginning, but something snapped in him. Well, ఏదో మిడ్ లైఫ్ క్రైసిస్ ఏంటో నాకు తెలియదు. He jacked up. Well, that's okay. Well, if you want to stay fit, always exercise and be in good shape, no problem. ఫస్ట్ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ద్వారా ట్రంప్ని నిలదీయగలిగాడు. దే యూస్ టు ట్రాక్ వాషింగ్టన్ పోస్ట్. ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు ట్రంప్ అనేది దే యూస్ టు ట్రాక్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్.
ద కౌంట్ క్రాస్ 35,000, 35,000 దాటాయి ట్రంప్ అబద్ధాలు ఫస్ట్ టర్మ్లో. ఇప్పుడు చేయట్లేదు. బట్ ట్రంప్ గెలిచే అవకాశాలు కనపడ్డాయి. సెకండ్ టర్మ్లో రావడానికి ముందు వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా వస్తుందని ఎడిటోరియల్ నిలిపివేశాడు. అప్పటి వరకు 2024 వరకు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ప్రతి ఎన్నికలలోనూ వాళ్ళు ఒక ఎండార్స్మెంట్ ఇచ్చారు ఎడిటోరియల్ పేజ్లో. దాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం హీ డి నాట్ లెట్ దట్ హ్యాపెన్. అది పక్కన పెట్టండి, అక్కడ మ్యాన్లీనెస్ ఏది దానికి సంబంధించింది లేదు. అతని ఫస్ట్ వైఫ్ని చూడండి, అతని సెకండ్ వైఫ్ని చూడండి. ఫస్ట్ వైఫ్ ఇప్పటి వరకు తనకు వచ్చిన మ్యారిటల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, నాకు గుర్తులేదు, మోర్ దెన్ $20 బిలియన్ ఇచ్చేసింది చారిటీస్కి. అండ్ ఇది మారలాగా ఫేస్ లేదు, లిప్ ఫిల్లర్స్ లేవు, ఫేస్లో బోటాక్స్ లేదు. షీ లుక్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ 50+ year-old woman should look like, right? Maybe she colors her hair, but that's about it. అలాంటి కైండ్ హార్ట్ ఉన్న ఉమెన్ని వదిలేసి he married the other woman, a Mar-a-Lago faced shapeshifter. I don't even know the attraction in her. Is that a manly quality? I don't know. Standing up for people in power like the President of the United States and his administration, that is one thing. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటో నాకైతే అర్థం కాదండి. హౌ మచ్ మనీ ఈజ్ ఎనఫ్? ఎంత సంపద అనేది ఎంత సరిపోతుంది మీకు? ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇలాన్ మస్క్ నెవర్ మేడ్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ మీ. యా, హీ ఈజ్ ఎ హార్డ్ వర్కర్, నో హోల్డ్స్ బార్డ్, నో ప్రిజనర్స్ టేకెన్, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉన్నవాడు, కట్ థ్రోట్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఓకే, దోస్ ఆర్ గుడ్ ఇనఫ్ క్వాలిటీస్. ఈ డోజ్కి సంబంధించిన ఆ చైన్సా డ్రామా కానీ ఏదైనా కానీ, దెర్ ఈజ్ సో మచ్ ఆఫ్ కోర్ ఆర్ ల్యాక్ దేర్ ఆఫ్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ హిస్ బిహేవియర్. డోజ్కి సంబంధించి దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ షో ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్నర్ కోర్ ఫర్ ఈలాన్ మస్క్. స్టీవెన్ మిల్లర్ అందరికీ తెలిసిందే. ఏంటి ఇతగాడి, వాట్ ఈస్ హిస్ క్రూసేడ్ అగేన్స్ట్? America is for white people and white people only, and he is the guardian of that anti-brown, anti-immigrant thing. And he doesn't care about killing people on the street. Stephen Miller పెట్టిన కోటాలే 3,000 ఇప్పుడు 2,000కి తగ్గించాడు. ఇది ఎంతమందిని డిపోర్ట్ చేయాలనేది ఎందుకో తెలుసా? బైడెన్ హయాంలో బైడెన్ ఆఖరి సంవత్సరం వరకు చాలామంది ఇల్లీగల్గా వచ్చారు, కానీ ఆఖరి సంవత్సరంలో బైడెన్ విపరీతంగా డిపోర్ట్ చేశాడు. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే బైడెన్ డిపోర్ట్ చేసిన నెంబర్స్ ఎక్కువ ట్రంప్ ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంటే. ఆ నెంబర్ని అధిగమించాలి. దట్ ఈస్ దేర్ సోల్ గోల్. అబ్సల్యూట్లీ నో రేషనల్ బేసిస్ ఫర్ డిపోర్టింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బోర్డర్ దగ్గర క్రాసింగ్స్ తగ్గిపోయాయి. సో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని ఎతికి పట్టుకుని బయటికి పంపించాలి. దానికోసం ఈ రకమైన దారుణ హింసాకాండ చేస్తున్నారు. బజారుల్లో ఫేస్ మాస్కులు పెట్టుకుని వచ్చేపోయే వాళ్ళని కాల్చి చంపటం, ఐస్. దాట్ ఆ పాలసీ వెనకాల ఉన్నది స్టీవెన్ మిల్లర్. హీ హ్యాస్ నథింగ్ ఇన్ హియర్, నథింగ్ ఇన్, వెల్ మేబీ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ దేర్, అదంతా ఈవిల్. ఆర్ఎఫ్కే జూనియర్, హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ సెక్రటరీ. కెనడీ లాస్ట్ నేమ్ లేకపోతే ఎందుకు కొరగాకుండా పోయేవాడు. హ్యూజ్ డ్రగ్ అడిక్ట్. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు హార్వర్డ్లో హీ యూస్ టు బి అపరెంట్లీ కంప్లీట్లీ అస్లీప్ ఇన్ ద క్లాస్ విత్ డ్రగ్స్ టేకెన్. లారెన్స్ ఒడానల్కి కంటెంపరీ అక్కడ. అలాగే క్రిస్టీ నోమ్ చూశారు, మార్క్ వైన్ మల్లన్, ఇంకా కొన్ని పేర్లు చెప్పచ్చు, టామ్ హోమన్, అలాగే గ్రెగ్ బబీనో. వీళ్ళంతా దే ఆర్ ఆల్ బ్రోకెన్ మెన్. Nobody is more broken than Donald Trump himself. మీలో ఎవరన్నా కానీ 7-8 సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కించపరుస్తూ నీ గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ, ఇది కేవలం ఎటకారంగా కూడా కాదు, సీరియస్గానే చేసే మనస్తత్వం మీలో ఎవరికన్నా ఉంటుందా? అది ట్రంప్కి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అంతెందుకండి, మొన్న జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ తర్వాత ఏం చేశాడు? అంతకుముందు 10 రోజుల క్రితమే స్పెయిన్ని విపరీతంగా తోలనాడాడు. ఎందుకు? ఈయన గారికి ఇరాన్ వార్తో సహకరించలేదని.
అలాగే ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాడు స్పెయిన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని. అలాగే నేటో నుంచి గెంతేస్తాం అది ఇది అని చెప్పిన వాడు, అంతేకాదు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనాని ఎవరు ఓడించలేరు, ఎందుకంటే మెస్సీ ఇస్ హాట్. ఓకే, ఐ వాజ్ రూటింగ్ ఫర్ స్పెయిన్. నేను స్పెయిన్కి ఎందుకు రూట్ చేశానంటే కేవలం ఒకే ఒక్క కారణం వల్ల, ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా నిలబడి ఊరికే పాలసీ పరంగానే కాదు గట్టిగా ఎదురు తిరిగి చెప్పింది స్పెయిన్ దేశం, ముఖ్యంగా స్పెయిన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అందుకనే నేను స్పెయిన్కి రూట్ చేశాను. ఒక పక్క స్పెయిన్ని దుయ్యబడుతూ అర్జెంటీనాను సమర్థిస్తూ, స్పెయిన్ వరల్డ్ కప్లో గెలిచిన తర్వాత తగుదునమ్మా అంటే అక్కడికి పోయి హీ హ్యాస్ టు ఇన్సర్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ దేర్ విక్టరీ. ఎందుకంటే హీ సో బ్రోకెన్ ఇన్సైడ్, he has to associate with himself with somebody who's a winner. FIFA president Gianni Infantino కూడా నువ్వు ఇక్కడ ఉండటం బాగోదు అని పక్కకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే అర్థం కాలేదా, లేకపోతే అర్థం కానట్టు నటించాడు. అక్కడే పట్టుకుని గబ్బిలంలా ఏలాడటం మొదలుపెట్టాడు. సో చివరికి వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఈడు వదలరా బాబు అని ఆ టీం ఫోటోలో ఈయన గాని ఫోటోని క్రాప్ చేశారు. థింక్ అబౌట్ ఇట్. He hated Spain. He spoke against the entire country of Spain. స్పెయిన్ ప్లేయర్లను దుయ్యబట్టాడు. మళ్ళీ వాళ్ళు గెలిచినప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ గబ్బిలంలాగా ఏలాడుతున్నాడు. There used to be like a category of men in leadership that were much closer to that, where they were aspirational, right? They were trying to do the right thing. They were trying to reflect the best of both America themselves, men in general. And it just feels like that's gone. Like Donald Trump has just decided, no, we're all going to be like, degenerate sex pests who make fun of women, who, beat up on people who are weaker than we are, who use whatever power we can, who steal other people's sacrifice, other people's service, other people's hard work and winning. Because that's it, right? Spain trains all that time, and they're at the pinnacle of what they have worked for years and years to achieve. And Donald Trump's standing there being like, no, I'm going to take some of this. It's not his. And he only does it because he feels so broken inside that he needs it. వీటన్నిటికీ కామన్ థ్రెడ్ ఒకటే అయి ఉండొచ్చు. చాలా మంది చెప్తారు, బట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అదేంటంటే పీపుల్ who did not get enough love when they were young, especially from their father, they tend to be broken human beings. మేబీ ట్రూ, మేబీ నాట్, ఐ డోంట్ నో. సరా లాంగ్వెల్ చెప్పిన మాటల వల్లే ఇన్స్పైర్ అయ్యే ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. సరా లాంగ్వెల్ ఏమంది, వీఆర్ గవర్న్డ్ బై బ్రోకెన్ మెన్. 100% ప్రస్తుతం అదే జరుగుతుంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్, స్టీవెన్ మిల్లర్, ఆర్ఎఫ్కే జూనియర్, ఈలాన్ మస్క్, జెఫ్ బెజోస్ లాంటి బ్రోకెన్ మెన్ని వాళ్ళు రియలీ ఆల్ఫా మేల్ అంటూ ఇలాంటి రకరకాల ఆత్మవంచనలతో వాళ్ళని సెలబ్రేట్ చేసుకునే మూర్ఖులు చాలా మంది ఉన్నారు. As a lesbian, I just want to say that I think men are extremely important. I like, and I've always loved a good man. And by good, I actually don't mean perfect in some way. I mean somebody who shows up to take care of somebody else, somebody who demonstrates, I think, a positive vision of masculinity. I've got 2 boys now, who are 10 and 8. And so I think about it a lot in terms of who are the men sort of setting the tone for society. And I've always really gravitated to this idea of men and leadership who try to both be, on one hand, like very strong and tough, and don't, get your pants up and, tidy up your room and make your bed and that, but also sort of kind. And I think this is another one, sort of like, it when you see it. సరా లాంగ్వెల్ థింకింగ్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తానండి. మానవులందరూ సమానులే అన్న దాంట్లో నాకైతే ఏ విధమైన సందేహం లేదు. ఇది ఇప్పుడు భారతదేశంలో వాళ్ళందరూ ఎందుకు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో రాణించగలుగుతున్నారు అంటే అక్కడ ఉన్న వాతావరణం దానికి అనుకూలించింది, అందుకని రాణించగలుగుతున్నారు. సో దెర్ ఈస్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్, నాట్ నెసెసరీలీ బికాస్ ఇండియన్స్ ఆర్ గ్రేట్ at software development.
నో. ఎందుకంటే ఆ వాతావరణం అనుకూలించింది, అది చేయగలుగుతున్నారు. ఏ విధమైన సదుపాయాలు లేని వాళ్ళు పైకి రావాలంటే ఆ అవకాశాలు వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ రావు. అందరూ సమానులే అన్న ఆ వాదనని ఇంకొంచెం ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌తో నేను సమర్థించగలను. అలాగే ఆడ, మగ కూడా సమానం ఒకే ఒక్క విషయంలో. అది ఇంటలెక్ట్‌లో, థింకింగ్ పవర్‌లో. కానీ శారీరక రీత్యా దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఇట్స్ జస్ట్ ద నేచర్, రైట్? ఆడవాళ్ళు సహజంగా కొంచెం పొట్టిగా ఉంటారు. ఆ పై షెల్ఫ్‌లో ఏదో ఉంది అందుకోవాలి అంటే స్టెప్స్ టూల్ వేసుకొని తీసుకుంటారు. తీసుకోలేకపోతే దే సీక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ హస్బెండ్, సన్ హూస్ టాలర్ దాన్ దెమ్, రైట్? దట్స్ వేర్ మెన్ కమ్ ఇన్. ఆ రకమైన సహాయం ఇవ్వటం అనేది అది కనీస ధర్మం మనిషికి, మగాడికి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ డిఫైన్స్ మ్యాన్లీనెస్. మగతనానికి నిర్వచనం ఇచ్చేది బ్రెయిన్‌లో ఒక పార్ట్. ఫలానా వాడు నిజంగా మగాడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడా లేదే అనేది మనకు తెలిసేది ఏంటంటే హౌ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వీక్. ఎ ఫ్యూ గుడ్ మెన్‌లోని లాస్ట్ సీన్ మరొకసారి గుర్తు చేసుకోండి. దోస్ 2 మెరీన్స్ వర్ ఫౌండ్ గిల్టీ యాజ్ చార్జ్డ్ ఫర్ కాండక్ట్ అన్‌బికమింగ్ ఆఫ్ ఎ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెరీన్. ఏమిటా కాండక్ట్? అన్‌బికమింగ్ ఆఫ్ ఎన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెరీన్ ఆర్ అన్‌బికమింగ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. What did we do wrong? He was supposed to fight for people who couldn't fight for themselves. He was supposed to fight for Willie. బలహీనులను కాపాడేవాడు, వాళ్ళ రక్షణ కోసం పోరాడేవాడు, అతడే నిజమైన మగాడు. Those are the people Aaron Sorkin called them a few good men. Ten hut! There's an officer on deck. నేను మీకు ఇచ్చే సందేశం, ముఖ్యంగా చూస్తున్న మగవాళ్ళకి ఇచ్చే సందేశం, బీ ఎ గుడ్ మ్యాన్. సరా లాంగ్వెల్కి కృతజ్ఞతలతో నమస్తే.